مرحبا بكم مستمعي مستمعات إذاعة صوت المرأة في هذا العدد الجديد من برنامج ناجيات. حفاظا على سلامة المهاجرة سيتم استبدال اسمها خلال إدلائها للشهادة. ليلي شابة مالية هاجرت إلى الجزائر منذ سنة 2014. تحدت المصاعب والعوائق التي واجهتها في البلاد، تعرضت للتمييز والعنصرية، لكنها بعد تسوية وضعيتها القانونية استقرت وأسست عائلتها وعملها هنا في الجزائر. Je suis une nationalité malienne, donc je suis ici en Algérie depuis 2014. Ça me fait à peu près 9 ans et quelques que je suis là. Et en tant qu'étrangère, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien. Je me suis adaptée, je veux dire. J'ai pu m'accommoder et j'accepte ma situation de migrante étrangère ici en Algérie. Parler de ma vécu ici, c'est un peu complexe parce que j'ai eu du mal à différencier les choses. Avant, je prenais ça comme du racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du racisme ici. Ici, il y a du racisme. Mais ce que j'ai compris actuellement, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a certaines personnes, je ne vais pas accuser tous les Algériens, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment aborder un étranger, surtout un étranger noir. Parce que nous avons tous une perception, nous avons des préjugés les uns envers les autres. Avant de venir, les Algériens, ils ont des préjugés, ils ont certaines idées concernant les femmes noires. Et nous, de notre côté, c'est la même chose. Mais actuellement, j'ai compris que tout n'est pas du racisme. C'est juste on peut dire, si le mot est convenable, aborder l'autre sans le vexer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à parler avec toi sans te vexer. Pour eux, aborder quelqu'un, il faut d'abord l'agresser verbalement ou physiquement pour que la personne adhère à la communication. Alors que nous ne sommes pas issus de la même culture, donc ça devient un choc pour l'autre. Ça va dans ce sens-là. تعتبر الجزائر من أول الموقعين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1966 وصادقت عليها سنة 1972، بل ولم تكتفي بذلك حيث قامت بتجريم فعل التمييز العنصري واستحدثته كجريمة بموجب القانون في 4 فبراير 2014 تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيق الشعور بالعدالة الاجتماعية. المحامية عيشة زميت توضح لنا في ميكروفون إذاعة صوت المرأة. بخصوص التمييز العنصري فإن الجزائر كباقي الدول التي صادقت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لمحاربة ظاهرة التمييز العنصري، فإنه بقوانينها ودستورها تحارب هذه الظاهرة ولا تشجعها في المجتمع على غرار بعض الدول العربية الأخرى. فيما يخص النساء المهاجرات الغير شرعيات فإن أي تصرف سواء صدر من مواطن أو من شخص آخر يمس بهذه المهاجرة الغير شرعية ويمس أيضا أو أي تصرف قد يصنف كأنه تمييز عنصري فإن لها الحق في تقديم شكوى ومتابعة الجاني عن طريق متابعات قضائية. ولكن نرى أن هذا النوع من الإجراءات فإنها لا تقوم بها المهاجرات الغير شرعيات، لأن الهجرة الغير شرعية في حد ذاتها جريمة تحاربها الجزائر، وبالتالي فإن بمجرد تقديمها شكوى فإنها تضطر إلى تحديد وضعيتها القانونية في البلد، ومجرد معرفة أنها مهاجرة غير شرعية فإنه سيتم متابعتها بجنحة الهجرة غير شرعية إلى الجزائر، ويتم إما إدانتها أو ترحيلها إلى بلدها الأصلي. ولهذا نرى أن هذه الظاهرة على خارج القانون فإنها متفشية، وبالتالي لأن فقط المهاجرات لا يستطيعن التصريح بهذا النوع من التجاوز.
بخصوص القوانين، فبالإضافة إلى مصادقة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الذي وافق هذه المعاهدة الدولية، فإن الجزائر وقعت أيضا على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري المؤرخة في 9 ديسمبر 1966، وصادقت عليها الجزائر في 14 فبراير 1972. أيضا سن القانون رقم 1401 الذي ينص على مبدأ المساواة ومحاربة ظاهرة التقليل من الآخر. ومن أحدث القوانين التي تخص موضوع التمييز العنصري في الجزائر هو القانون 2005 الصادر مؤخرا في سنة 2020 الذي يتضمن الوقاية من التمييز العنصري وخطاب الكراهية ومكافحتها. اندمجت ليلي في المجتمع الجزائري بمساعدة عائلة زوجها، هذا الدعم الذي مكنها من تأسيس متجر خاص ببيع الملابس والمنتوجات الأفريقية. L'intégration, ça a été fait principalement par le biais de mon mari. Il est algérien. Donc, avec lui, j'ai commencé avec la belle famille. Alhamdoulilah, depuis que je suis ici, je dis haut et fort partout là où je m'en vais. Je peux vivre des choses horribles dehors. Je peux vivre de la discrimination dehors, mais jamais au grand jamais, ma belle famille ne m'a discriminé. Même les petits-enfants, la première fois qu'ils me voient, ils sont pas choqués, ils sont pas... ils viennent pas me toucher la peau pour voir si ma peau elle se détache ou bien non. J'ai jamais eu ça avec ma belle famille. Même les gens qui m'avaient jamais vu, parce que même quand je suis venue ici, ils ont pas été choqués de voir notre fils il a marié une noire ou une malienne. Non, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Déjà, je leur fais un gros coucou et merci à eux de m'avoir accueilli dans la famille. ترى ليلي أن الطريق لم يكن سهلا، حيث نصحت المهاجرات غير النظاميات في الجزائر بالنضال، لكن مع احترام ثقافة البلد وفهم تركيبة المجتمع الجزائري حتى يتمكن من الاندماج. Le mot que j'ai à dire à ces femmes-là, c'est que le combat n'est pas facile, c'est carrément un combat. D'une part, on a le changement culturel qui n'est pas du tout la même. Déjà, nous au Mali, les différentes régions qui sont là, ils ont chacun leur façon de voir, ils ont leur pensée chacun de leur côté. Ici aussi en Algérie, c'est la même chose. Par exemple, les gens qui sont à Naba, ceux qui sont à Tamaracet, ceux qui sont à Djidjel, ils n'ont pas du tout ni les mêmes plats, ni les mêmes cultures. Donc, je dis à ces femmes-là d'essayer de s'adapter, d'essayer de comprendre l'autre. C'est-à-dire tout n'est pas racisme, tout n'est pas de la méchanceté, c'est une question d'ignorance parfois, d'incompréhension. Je dis à ces femmes-là de se respecter. Quand tu viens dans un pays qui n'est pas le sien, tu restes à ta place, tu respectes l'autre. C'est pas facile, on est là, on s'adapte les uns aux autres, mais il ne faut pas aller chercher l'autre. Si on te cherche aussi, essaye de te contrôler. Moi, c'est ça qui m'a plus bouleversée ici. J'ai eu du mal à m'adapter du point de vue culturel parce que je n'admets pas que quelqu'un me dise quoi faire. Mais aujourd'hui, ces femmes, elles ont la chance. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui leur conseillent qui leur conseillent, c'est-à-dire la manière dont ils peuvent éviter ces situations-là. Et c'est ce que je fais sur mes différents réseaux. Donc, j'essaie de dire à ces femmes-là, même aux hommes, de prouver aux Algériens que nous ne sommes pas toutes mendiantes, nous ne sommes pas tous, on ne se vend pas tous ici, je le dis clairement. Peut-être que vous allez enlever la partie. Nous ne sommes pas tous là pour se vendre. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce pays-là. Ils se battent corps et âme pour gagner leur vie, comme moi. Je l'ai fait grâce à l'aide de mon mari. J'ai pu ouvrir ma boutique. Maintenant, je voyage, je fais les expositions, je m'en vais sur toute l'Algérie, que ce soit Tamaracet, je ne sais pas où vous voulez, je m'en vais là-bas. Mais je travaille dignement. Donc, je dis à ces femmes-là de ne pas se laisser à la facilité du gars, de se respecter. يأتيكم برنامج ناجيات في إطار مشروع اسمع لها الذي يسلط الضوء على العنف ضد المهاجرات غير النظاميات في الجزائر.